तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। ताकत संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ। तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन तेरे लिए। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આપ સર્વનો આજની સાંજની ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં પ્રેમથી આવકાર કરું છું અને આપની હાજરીની નોંધ લઉં છું. જ્યારે આપણે ડિસેમ્બર માસમાં પ્રવેશી ચૂક્યા છે ત્યારે આવો આપણે પ્રભુના જીવંત અને પવિત્ર વચનો વાંચીએ. ગલાતીઓને પાઉલ પ્રેરિતનો પત્ર, તેનો 4થો અધ્યાય અને 1 થી 7 વચનો. પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે, હવે હું કહું છું કે વારસ જ્યાં સુધી બાળક છે ત્યાં સુધી સગડાનો માલિક છતાં પણ તેનામાં ને દાસમાં કંઈ પણ ફેર નથી. પણ બાપે ઠરાવેલી મુદ્દત સુધી તે વાલીઓ તથા કારભારીઓને આધીન છે. એ પ્રમાણે આપણે પણ જ્યારે બાળક હતા ત્યારે જગતના તત્વોને તાબે રહીને દાસત્વમાં હતા. પણ સમય પૂરો થયો ત્યારે દેવે સ્ત્રીથી જન્મેલો ને નિયમને આધીન જન્મેલો એવો પોતાનો પુત્ર મોકલ્યો, એ હેતુથી કે જેઓ નિયમને આધીન હતા તેઓને તે છોડાવી લે, કે તેથી આપણે તેના પુત્રો તરીકે ગણાઈએ. અને તમે પુત્રો છો, એ માટે દેવે આપણા હૃદયમાં પોતાના પુત્રનો આત્મા મોકલ્યો છે, જે અબ્બા બાપ એમ કહીને હાથ મારે છે. એ સારું, હવેથી તું દાસ નથી પણ પુત્ર છે, અને જો તું પુત્ર છે તો દેવને આશરે વારસ છે.
આમેન. પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ અને પ્રાર્થના કરીએ. અમારા જીવંત અને પ્રેમાળ અને કૃપાળુ ઈશ્વર, રાજાઓનો રાજા અને પવિત્ર અને કૃપાળુ ઈશ્વર, અમે ધન્યવાદ આપીએ છીએ અને તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પિતાજી, તમે અમને ડિસેમ્બર માસમાં લઈ આવ્યા છે અને આજે સાંજે થોડી પળો તમારા વચનોની આસપાસ મનન કરવાને માટે, તમારા વચનોનો પ્રકાશ તમારા પર પાડવાને માટે તમે અમને ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં ભાગીદાર બનાવ્યા છે. તેના માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આજનું વચન તમારા બધાને માટે આશીર્વાદનું કારણ બને અને આવનાર નાતાલનું પર્વ અમારા સર્વને માટે અદ્ભુત, અજાયબ જેવા આશીર્વાદો પમાડનારું બની રહે તેવી કૃપા માંગીએ છીએ. આજનું વચન સમજવા આમ સર્વને તમારી કૃપા આપો. આમેન. આ સમયને માટે ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનીએ છીએ. જ્યારે આપણે ડિસેમ્બર માસમાં પ્રવેશ કર્યો છે અને જ્યારે ડિસેમ્બર માસ આવે એટલે કે નાતાલનું પવિત્ર પર્વ આપણને યાદ આવે. ઈસુનો જન્મ અને એ ઈસુ સાથે સંકળાયેલા વિવિધ પાત્રો આપણને યાદ આવે. અને આજે સાંજે ગલાતીઓને પાઉલ પ્રેરિતનો પત્ર તેનો 4થો અધ્યાય 1 થી 7 વચનોમાંથી કેટલીક મહત્વની બાબતો પ્રભુ ખ્રિસ્તના જન્મ સંબંધી તમારી આગળ મૂકવા માંગુ છું, જેથી આ નાતાલનું પર્વ આપણા બધાને માટે આશીર્વાદ લાવનારું બની શકે. જે વિષય તમારી આગળ મૂકવા માંગુ છું એ તો પ્રભુ ખ્રિસ્ત એ સમયની સંપૂર્ણતાએ આવ્યા. ગલાતી 4 અને 4માં કહે છે કે સમય પૂરો થયો ત્યારે દેવે સ્ત્રીથી જન્મેલો એવો પોતાનો પુત્ર મોકલ્યો. સમયની સંપૂર્ણતાએ પ્રભુ ખ્રિસ્ત આ પૃથ્વી પર જન્મ લે છે તેની વાત પાઉલ પ્રેરિત કરે છે. જૂના કરારમાં પ્રભુ ખ્રિસ્તમાં ના આગમન વિશે 333 ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે. જૂના કરારમાં ઉત્પત્તિના પુસ્તકના 12મા અધ્યાયમાં 1 થી 3 વચનોમાં લખ્યું છે કે તારાથી મોટી કોમ ઉત્પન્ન કરવામાં આવશે, સર્વ કુટુંબ આશીર્વાદિત પામશે અને એ ઇબ્રાહિમના વંશમાં મસીહા આવશે, જે દાઉદના કુળમાં એ જન્મ લેશે, જે બેથલેહેમના ગામમાં જન્મ લેશે, એ કુંવારી મરિયમને પેટે તેનો જન્મ લેશે. એના બધી જ ભવિષ્યવાણીઓ પ્રભુ ખ્રિસ્તના જન્મ સંબંધી કરવામાં આવેલી છે. ઇઝરાયલના ઇતિહાસની વાત કરો તો ઇઝરાયલના ઇતિહાસમાં ઇઝરાયલનો પહેલો જે રાજા હતો એ સાઉલ, બીજો જે રાજા હતો દાઉદ અને ત્રીજો જે રાજા હતો એ સુલેમાન. અને ત્યાર પછી રાજ્યના બે ભાગલા પડે છે. એક ઉત્તરનું રાજ્ય જે ઇઝરાયલ એફ્રાઈમના નામે ઓળખાય છે, તેમાં 10 કુળોનો સમાવેશ થાય છે. બીજું જે રાજ્ય હતું એ દક્ષિણનું રાજ્ય જે યહૂદા નામે ઓળખાય છે, જેમાં 2 કુળોનો સમાવેશ થાય છે. અને આ 2 કુળોનો રાજા સુલેમાનનો દીકરો રાહાબામ બને છે. અને આ જે સમયગાળો હતો, આ સમયગાળા દરમિયાન બંને રાજ્યોમાં, ઉત્તરનું રાજ્ય અને દક્ષિણનું રાજ્ય, આ રાજ્યોમાં જે રાજાઓ આવ્યા એમની વચ્ચે આંતર વિગ્રહ ફાટી નીકળ્યો, એ બળવો ફાટી નીકળ્યો. એકબીજાની સામે રાજાઓ એ લડવા લાગ્યા, એકબીજાને મારી નાખીને ગાદી ઉપર આવવા લાગ્યા. રાજાઓ વચ્ચે એ યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું અને આ રાજાઓથી લોકો એ કંટાળી ગયા હતા. આ રાજાઓથી લોકો સંતોષી નહોતા. લોકોની આર્થિક, સામાજિક, ધાર્મિક પરિસ્થિતિ કફોડી બનતી હતી. લોકો એ નિરાશામાં જીવન જીવતા હતા. લોકો એક સારા રાજાની અપેક્ષા રાખતા હતા અને તે ઇબ્રાહિમ અને દાઉદના વંશમાંથી મસીહ આવશે તેની રાહ જોતા હતા. અને જ્યારે મસીહા આવે છે ત્યારે તે સમય, માલાકીનું પુસ્તક અને પ્રભુ ખ્રિસ્તના આગમન વચ્ચેનો એક ખૂબ જ અનુકૂળ સમય હતો. અને ત્યાં આર્થિક રીતે, ધાર્મિક રીતે, ભૌગોલિક રીતે ઈસુ ખ્રિસ્તનો સ્વીકાર કરવાને માટે આખું જગત એ તૈયાર હતું. અને આ પરિસ્થિતિ સમયની સંપૂર્ણતાની વાત કરે છે. સમયની સંપૂર્ણતાએ પ્રભુ ખ્રિસ્ત આ પૃથ્વી પર આવે છે. જૂના કરારનું છેલ્લું પુસ્તક
માલાખી અને નવા કરારનું પહેલું પુસ્તક એ માર્થી. અને આ બંને વચ્ચેનો જે સમયગાળો હતો એ વર્ષનો જે ગાળો હતો એ તો 400 વર્ષનો ગાળો હતો, જેને શાંત સમય કહેવામાં આવે છે. અને આપણને પ્રશ્ન થાય કે આ 400 વર્ષના ગાળામાં એ શું થયું હશે? આ 400 વર્ષના ગાળામાં કેવી પરિસ્થિતિ હશે? આ 400 વર્ષના ગાળામાં એ કેવી ઘટના બની હશે? આ 400 વર્ષના ગાળામાં ઈશ્વરે શું કાર્ય કર્યું હશે? શું આ 400 વર્ષના ગાળામાં ઈશ્વરે કામ કરવાનું બંધ કર્યું હશે? શું આ 400 વર્ષના ગાળામાં ઈશ્વર ચૂપ બેસી રહ્યા છે? ના વાલાઓ, આ 400 વર્ષના ગાળામાં તે સમયનું પેલેસ્ટાઇન અને સમગ્ર વિશ્વ એ 5 પ્રકારે તૈયાર થયું. નંબર 1 ભૌગોલિક રીતે, નંબર 2 રાજકીય રીતે, નંબર 3 આર્થિક રીતે, નંબર 4 નૈતિક રીતે અને નંબર 5 ધાર્મિક રીતે. અને માટે ગલાતી 4:4 સંત પાઉલ જણાવે છે કે સમય પૂરો થયો ત્યારે દેવ એ સ્ત્રીથી જન્મેલો અને નિયમને આધીન જન્મેલો એવો પોતાનો પુત્ર મોકલ્યો. અહીંયા પાઉલ પ્રેરિત જણાવે છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઈશ્વરની યોજનામાં ચોક્કસ નક્કી કરેલા સમયે આ દુનિયામાં આવ્યા. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે સમય આવ્યા તેનો જો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો ખરેખર સમયની સંપૂર્ણતાએ આવ્યા એમ હું ને તમે કહી શકીએ છીએ. ઈસુના આગમનને માટે તે સમયનું પેલેસ્ટાઇન અને સમગ્ર વિશ્વ ઈસુને આવકારવાને માટે તૈયાર હતું. ઈસુના આગમનને સ્વીકારવાને માટે તૈયાર હતું અને 5 રીતે તૈયાર હતું. નંબર 1 પહેલી બાબત ભૌગોલિક રીતે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ એ પેલેસ્ટાઇનમાં થયો અને આ દેશ દુનિયાના 3 મોટા ખંડો એટલે કે યુરોપ, એશિયા અને આફ્રિકાને મધ્યમાં આવેલો દેશ હતો. અને તેનું ભૌગોલિક સ્થાન એવું હતું કે જો પેલેસ્ટાઇનમાં કંઈ બનાવ બને તો આ 3 ખંડોમાં ખબર પડે. અને તે સમયના વિશ્વમાં અને એવા સમયે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ પેલેસ્ટાઇનમાં જન્મ લે છે. એના સમાચાર એ પેલેસ્ટાઇનમાં વસતા લોકોને ખબર પડે છે. અને માટે માંગીઓ પણ એ પૂર્વનો એક નવો તારો જોઈને ઈસુનું ભજન કરવાને માટે નીકળી પડ્યા. માંગીઓને પણ એવું લાગ્યું કે આ જે તારો છે એ તો નવો છે, ક્યાંથી આવ્યો? અને નવો તારો માંગીઓને બેથલેહેમ સુધી લઈ આવે છે અને ઈસુના દર્શન કરાવે છે. ખ્રિસ્તમાં વાલા ભાઈ બહેનો, આ નાતાલના પર્વએ મારો ને તમારો ઈસુ, મારા ને તમારા હૃદયમાં એ જન્મ લેવા માંગે છે. કારણ કે પ્રભુનું વચન કહે છે કે તમારે સારું એક તારનાર એટલે ખ્રિસ્ત પ્રભુ જન્મ્યો છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ પેલેસ્ટાઇનમાં આવ્યા, પણ તેના જન્મના સમાચાર તે સમયનું વિશ્વ અને તે સમયના લોકોને મળે છે અને આજે મને તમને પણ મળે છે. બીજી જે મહત્વની બાબત છે એ તો રાજકીય રીતે તૈયાર થયેલું પેલેસ્ટાઇન. રાજકીય રીતે તે સમયે રોમન સામ્રાજ્યનો હતો, એટલે કે એટલાન્ટિક મહાસાગરથી કાસ્પિયન સમુદ્ર સુધી, બ્રિટિશથી નાઇલ નદી સુધી અને આફ્રિકાના કોર્ટથી યુફ્રેટિસ નદી સુધી રોમન મહાસત્તાનું રાજ્ય હતું. રોમન સત્તાને કારણે, રોમન નીતિ નિયમોને કારણે, રોમન કાયદાઓને કારણે, રોમન અધિકારીના હેઠળ રાષ્ટ્રીય રીતે લોકો અને દુનિયા એ એક થઈ ગઈ હતી. રોમન સામ્રાજ્ય ખૂબ શક્તિશાળી હતું અને તેના કારણે તે સમયે દુનિયામાં એક અર્થમાં સુલેહ શાંતિ પ્રવર્તતી હતી. અને આવા શાંતિના સમયમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ પૃથ્વી પર આવ્યા. તેના જન્મની વાત ખૂબ સરળતાથી એકદમ બધે ફેલાઈ ગઈ. તે સમયે ઈસુના આગમનના સમાચાર ફેલાવાનું બે કારણ હતા. એક નંબર 1 કે રોમન સામ્રાજ્યમાં મોટા મોટા ધોરીમાર્ગો, રાજમાર્ગો, રસ્તાઓ બાંધવામાં આવ્યા હતા, જેથી લોકો એક પ્રદેશમાંથી બીજા પ્રદેશમાં એ સુવાર્તા લઈને, ઈસુના જન્મની વાત લઈને જઈ શકે. બીજી જે મહત્વની બાબત છે, એ સમયે મોટા ભાગના વિશ્વમાં ગ્રીક ભાષા પ્રચલિત બની ગઈ હતી અને આ ભાષાએ બધા દેશોને, પ્રજાઓને એકતામાં બાંધ્યા હતા અને તેના કારણે ઈસુની વાતનો પ્રચાર એ ખૂબ જ સરળ બન્યો. ત્રીજી જે મહત્વની બાબત છે એ તો આર્થિક રીતે તૈયાર થયેલું પેલેસ્ટાઇન. આર્થિક રીતે એ રોમન સામ્રાજ્ય ખૂબ જ શક્તિશાળી હતું
અને એવું કહેવામાં આવે છે કે રોમન લોકો માટે એ જીવન જીવવું સરળ હતું. રોમન લોકો માટે મોજ શોખ અને એ સારાભર્યું જીવન જીવતા હતા. બીજી તરફ સમાજનો મોટા ભાગ એ આર્થિક રીતે એ દરિદ્રતામાં જીવતો હતો, એ ચિંતામાં જીવતો હતો. એ રોમન સામ્રાજ્યમાં એ લખાલૂંટ ચાલતી હતી. ખર્ચા, સરકારી ધાર્મિક કર, બોજો, વર્ષી વધારો, દુકાળ વગેરે કારણોને લીધે લોકોની આર્થિક સ્થિતિ કફોડી હતી. અને ખાસ કરીને વાલાઓ, રોમન સામ્રાજ્યમાં ગુલામી પ્રથા હતી અને ગુલામીમાં આવેલા લોકોની પરિસ્થિતિ એ ખૂબ જ દયાજનક હતી. એના બધા કારણને લીધે લોકો અચોક્કસતામાં, અસલામતીમાં, નિરાશામાં અને ચિંતામાં જીવતા હતા. લોકોને સહાનુભૂતિની, લોકોને દિલાસાની, લોકોને ઉત્તેજનની જરૂર હતી. અને આવા સમયે ઈસુના આગમનના સમાચાર તેમને નવી દિશા આપે છે. ઈસુના આગમનના સમાચાર એમને શાંતિ આપે છે, એમને ઉત્તેજન આપે છે, તેને પ્રભુ તરફ તેમને ખેંચે છે. ચોથી અને મહત્વની બાબત, નૈતિક રીતે. આ સમયમાં નૈતિક રીતે પણ ભારે અધપતન થયેલું હતું અને તેને કારણે પણ લોકો એ નિરાશામાં, ચિંતામાં અને મુશ્કેલભરી પરિસ્થિતિમાં હતા. લોકોને કયા માર્ગે ચાલવું તેની સમજણ નહોતી. લોકોને કોઈ માર્ગદર્શન આપી શકે એવો કોઈ આગેવાન નહોતો, એવી કોઈ સલાહ આપનાર વ્યક્તિ નહોતી. અને નૈતિક રીતે પણ ચારે તરફ અનૈતિકતાથી લોકો કંટાળી ગયા હતા. અને આ સમયમાં જ્યારે ઈસુનું આગમન થયું ત્યારે લોકોનું ધ્યાન તેમના તરફ ખેંચાયું અને તેમને નવી દિશા મળી, તેમને એક નવું જીવન મળ્યું, તેમને એક નવો માર્ગ મળ્યો. ખ્રિસ્તમાં વાલા ભાઈ બહેનો, ઘણી બધી વાર મારા અને તમારા જીવનોમાં પણ એવી પરિસ્થિતિ આવી પડે છે કે આપણે કયા માર્ગે ચાલીએ છીએ, આપણે કઈ દિશામાં આગળ વધીએ છીએ તેની આપણને ખબર હોતી નથી. પણ તમે અને હું દુઃખમાં, ચિંતામાં આગળ વધીએ છીએ એટલે મારે ને તમારે એ પ્રભુ તરફ જોવાની જરૂર છે. એ નાતાલે જન્મેલા ઈસુ તરફ જોવાની જરૂર છે. અને છેલ્લી અને મહત્વની બાબત એ તો ધાર્મિક રીતે તૈયાર થયેલું પેલેસ્ટાઇન. રોમન સામ્રાજ્યમાં મોટા પ્રમાણમાં મૂર્તિ પૂજા પ્રચલિત હતી. લોકોને તેનાથી સાચી શાંતિ કે સંતોષ મળતો નહોતો. રોમન સામ્રાજ્યમાં રોમન બાદશાહનું ભજન કરવામાં આવતું હતું અને તેનાથી પણ લોકોને કોઈ ફાયદો થતો નહોતો. અને માટે આવા સમયમાં થયેલા ઈસુના આગમને લોકોને નવી આશા જગાડી, લોકોને શાંતિ અને સલામતી અને અનુભવાઈ. અને જે લોકોએ ઈસુ પર વિશ્વાસ કર્યો, ઈસુનો સ્વીકાર કર્યો, તેમના જીવનમાં અદ્ભુત એવા ફેરફારો થયા. અને એટલાને માટે બાઇબલ કહે છે કે ખેતરમાં બેઠેલા ઘેટા બાળકોને આનંદના સમાચાર મળ્યા. એ અંધકારમાં ચાલનાર લોકે એ મહાન પ્રકાશ જોયો. જે આર્થિક રીતે, નૈતિક રીતે, રાજકીય રીતે કચડાયેલા લોકોને એક નવી જગ્યા મળી, એક નવા પ્રભુને તેમણે જોયા. લોકોને ચિંતામાંથી, લોકોને મૂંઝવણમાંથી, લોકોને મુશ્કેલીમાંથી, લોકોને સતાવણીમાંથી એ બહાર કાઢ્યા અને લોકો આનંદ કરતા હતા. બીજા લોકોએ જ્યારે આ બધું જ જોયું ત્યારે તેઓ પણ ઈસુનું ભજન કરવા ઈસુ તરફ આવ્યા. ખ્રિસ્તમાં વાલા ભાઈ બહેનો, ઈસુના આગમનના સમાચાર એ લોકોના દુઃખો, એ લોકોના જીવનો, એ લોકોના પ્રશ્નો આનંદમાં ફેરવી નાખે છે. જે રીતે રોમન સામ્રાજ્યમાં લોકોનું આર્થિક રીતે, નૈતિક રીતે, ધાર્મિક રીતે શોષણ થતું હતું, તેમાં ઈસુના આગમનના સમાચાર એક નવી દિશા આપે છે. એ શોષણમાંથી એમને એક નવી જગ્યા તરફ પ્રભુ લઈ જાય છે અને એ ઈસુની ભેટ મળે છે. આજે ઈસુના આગમનના સમાચાર મારા અને તમારા જીવનને પણ એક નવી આશા આપવા માંગે છે. વાલા ભાઈ બહેનો, ઈસુ ઇમાન્યુએલ બનીને, એ શબ્દ સદે થઈને મારા અને તમારા જીવનોમાં વસ્યો છે અને મને ને તમને અંધકારમાંથી મુક્ત કરીને અજવાળાના પ્રકાશમાં લાવ્યા છે. અને એટલાને માટે યોહાન 1:9 કહે છે કે ખરું અજવાળું તે હતું કે જે જગતમાં આવીને હરેક માણસને પ્રકાશ આપે છે. અને ત્યારે એ શબ્દ સદે થઈને આવેલા ઈસુને આ નાતાલના પર્વએ
આ નાતાલના દિવસોમાં, આ ડિસેમ્બર માસમાં મારા અને તમારા જીવનની અંદર એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આપણે આમંત્રણ આપીએ. એ ઇમાન્યુએલ દેવને, એ શબ્દ થઈને આવેલા ઈસુને આપણા હૃદયમાં સ્વીકારીએ અને એ નાતાલનું અને નવા વર્ષનું પર્વ આપણા બધાને માટે આશીર્વાદનું કારણ બને એવી મારી નમ્ર પ્રાર્થના છે. પ્રભુ આજનું વચન સમજવા આપણ સર્વને તેની કૃપા આપે. આમેન. પ્રાર્થના કરીએ. અમારા જીવંત અને પ્રેમાળ અને કૃપાળુ ઈશ્વર, પ્રભુ મેં તમારો આભાર માનીએ છીએ તમારા અદ્ભુત પવિત્ર વચનોને માટે. તમારું વચન કહે છે કે પિતા, તમે સમયની સંપૂર્ણતાએ આવ્યા અને જ્યારે તમે આ જગતમાં આવ્યા ત્યારે પેલેસ્ટાઇન એ આર્થિક રીતે, સામાજિક રીતે, રાજકીય રીતે, ધાર્મિક રીતે પ્રભુ તૈયાર થયેલું હતું. અને એવા સમયે પ્રભુ તમે લોકોને એક આશા આપી, લોકોને નવું જીવન આપ્યું, લોકોને અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં લાવ્યા. તેના માટે ધન્યવાદ આપીએ છીએ. પ્રભુ, અમે પણ આજે અંધકારમાં છે ત્યારે તમે પ્રકાશ આપો અને પ્રકાશના સંતાન તરીકે આ જગતમાં અજવાળા સમાન, મીઠા સમાન બનીએ એવું તમે થવા દો. આ નાતાલ અને નવા વર્ષનું પર્વ અમારા બધાને માટે આશીર્વાદનું કારણ બને અને નાતાલનું પર્વ કુટુંબ સાથે, પરિવાર સાથે, મંડળી સાથે, સમાજ સાથે ઉજવવાને માટે તમે અમને કૃપા આપજો. અમે બધા જ તમારા હાથોમાં સોંપાઈ જતા અમારી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં તમે સાંભળો અને સ્વીકાર કરો. आमेन। हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू। मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, वो रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला, यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला। यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला
रखवाला रखवाला रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है